सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता यूतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्मय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयो विवाहान् भक्ताङ्गिरेण श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पंकजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुर्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरवक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये शरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं गुणैवर्लमहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் கனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கேத்தை இராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత కౌశిక దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నిన్నటి రోజున హైదరాబాదులో ఒక 3 విద్వత్తు గోష్ఠులు నిర్వహించినటువంటి తిరువాయిమడి సమావేశాలకి మన ఆచార్య పరంపర సభ్యులు చాలా మంది వచ్చారు. రంగాచార్య స్వామి వారు మొదలైనటువంటి పెద్దలందరూ కూడా వేయించేశారు. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. మన అప్పలాచార్య స్వామి వారు, నరేంద్ర స్వామి వారు, మరంగంటి శ్రీనివాస చక్రవర్తి వాసు స్వామి వారు చాలా చక్కటి ప్రసంగాలను చేసి అందరి యొక్క మన్ననలు కూడా పొందారు. వారందరికీ కూడా పెరుమాళ్ల కటాక్షం ఇతోధికంగా వర్షించాలి అని ప్రార్థిస్తూ
నిజంగా భగవద్ విషయం అంటేనే అంత ఆనంద పరవశమైనటువంటి గోష్ఠి అండి. అక్కడ నిన్న ఒక పద్యం చదివాను, ఆ పద్యం మీకు కూడా వినిపిద్దాము అని చెప్పి ఇవాళ అనుకుంటున్నాను. ఈ పద్యాన్ని కవిరత్న గుదిమెళ్ళ రామానుజాచార్య స్వామి వారిని, పెద్దజీయ స్వామి వారు, గోపాలాచార్య స్వామి వారితో ఉండేటువంటి కవిగారు, ఆ కవిగారు రచించినటువంటి పద్యాన్ని మా సోదరులు శ్రీమాన్ తూపురాణి కണ്ണన్ స్వామి వారు ఎప్పుడూ చదువుతూ ఉంటారు. వారి దగ్గర నేను కూడా నేర్చుకుని ఇంత చక్కటి పద్యం మన గోష్ఠికి చెప్పాలి అని చెప్తున్నాను. అర్థం కూడా ఎంత బాగుంటుందో చూడండి. మనం నిత్యం అనుభవించేటువంటి అనుభవ ఆనందం ఈ పద్యంలో ఉంది. ఎక్కడి శ్రీ శఠారిముని, ఎక్కడి అంటే ఎక్కడి వారండి, ఎంతటి మహనీయులండి, ఎంత గొప్పవారండి అనే అర్థంలో ఎక్కడి అని అర్థం అనమాట. ఎక్కడి శ్రీ శఠారిముని, ఏమి కవిత్వము, అబ్బబ్బా ఏం పాసురాలండి అవి, అవేమి పాసురాలు, ఎంతవా అప్పొడుదై కొప్పొడుదై అని నారావముదం అన్నట్లుగా ఏ పాసురం కాపాసురమై చదువుతుంటే వింటుంటే కన్నలే అముదే కార్ముగులే ఎన్కన్నా, ఆహా ఏం పిలుపులండి అవన్నీ కూడా. ఎక్కడి దివ్యదేశ కథలు, మధ్య మధ్యలో దివ్యదేశ కథలు, ఎక్కడ నంబిళ వారి ఈడులో వ్యాఖ్యలు, నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానమే మనం చదువుకుంటున్నాం, దానికే భగవద్ విషయం అని పేరు. అందులో ఉండేటువంటి ఎన్ని కథలండి, ఎన్ని వ్యాఖ్యానాలండి, మధ్యలో ఉపాఖ్యానాలు, మనం కథలు ఎన్ని చెప్పుకుంటున్నాము. మధ్య మధ్య మన భట్టరు వారి రసోక్తులేమి, మధ్యలో భట్టరు వారి చమత్కారాలు, నాయన నీలాంటి వాడు ఒకడు ఉంటే చాలే స్త్రీ జాతి నశించిపోతుంది అని పెరుమాళ్ళని నిష్ఠూరమాడినటువంటి మాటలు, చమత్కారాలు, ఇలాంటివన్నీ. మధ్య మధ్య మన భట్టరు వారి రసోక్తులేమి, ఈ చక్కని గోష్ఠిలో నిలిపి స్వామి తరింపగ చేసే దాసిని. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి గోష్ఠిలో అవకాశం ఇచ్చావా తండ్రి అని చెప్పి ఆయన దాసునిన్నని పెట్టుకుంటే నేను దాసినిన్నని నాకు వీలుగా మార్చుకుని చదివినటువంటి పద్యం చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. ఇది నిజంగా చక్కని గోష్ఠి అండి. రామకృష్ణ గారు ఉన్నట్టు ఇవాళ 500 కూడా దాటిపోయింది. ఇది వినాలి 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 అనేటువంటి ఒక ఆనందంతో ఇంతమంది భాగవతోత్తములు ఒక చోట చేరినటువంటి ఈ తిరువాయిమఠ దివ్య గోష్ఠిలో మరి ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి అంతు అనేటువంటిది లేదు. అది అనుభవైక వేద్యము అంటారు. తిన్న వాళ్ళకే ఆ రుచి తెలుస్తుంది. మిఠాయి నేను తిని ఎలా ఉంది మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు చెప్పలేరు కదా, అది ఎవరు తింటే వారికి తెలుస్తుంది. అలాగా నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తే వారికి అంత ఆనందము కలుగుతుంది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో 2వ పదిలో 7వ తిరువాయిమొழிలోకి మనం ప్రవేశించి 7వ పాసురాన్ని సగం చెప్పుకున్నామండి. 2వ పదిలో 7వ తిరువాయిమొழிలో 7వ పాసురాన్ని మనం కొంచెం చెప్పుకున్నాము. ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకొని ఆ చెప్పుకున్న చోట నుంచి ప్రారంభిద్దాం. తిరువిక్రమన్ செந்தாமரை கண்ணன் கண்ணன் எம்மான் என் செம்கனிவாய் உருவிரு பொலிந்த வெள்ளை பளிங்கு நிறத்தனன் என்றென்று உள்ளி பரவி பணிந்து பல் ஊழி ஊழி நின் பாத பங்கயமே மறுவித்தொழும் மனமே தந்தாய் வல்லை காண் என் வாமனனே. ఎన్ వామననే వల్లయ్య కాన్, నువ్వయ్యా సమర్థుడు అంటే, నువ్వయ్యా గొప్పవాడు అంటే అంటున్నారు నమ్మాళ్వారు. తిరువిక్రమన్ செந்தாமரை கண் எம்மானன் செங்கனிவாய் உருவிரு பொலிந்த வெள்ளை பளிங்கு நிறத்தனன் என்றென்று உள்ளி பரவி பணிந்து பல் ஊழி ஊழி நின் பாத பங்கயமே மறுவித்தொழும் మనమే தந்தாய் వల్లై కాన్ ఎన్ వామననే. వామనుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ నిన్న మనం ప్రతి పదార్థాన్ని పూర్తి చేసేసుకున్నాము. ఇవాళ వ్యాఖ్యానం నుంచి మళ్ళీ 2 వాక్యాలే కాబట్టి వెనక్కి వెళ్ళి చెప్పుకుందాము. 225వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం 7ஆம் பாட்டு. உன்னுடைய குணானுசந்தான பூரகமாக ஸ்துதி பிரமாணங்களை பண்ணி கொண்டு
உன்னை அனுபவிக்கும் இதுவே பிரயோஜனமாயிருக்கும் మనస్సయ్యనకు తందాయ్ ఎంగిరార్. ఏం అద్భుతమైన మనస్సు ఇచ్చావయ్యా. ఇది నమ్మాళ్ళవారే కాదండి, మనందరం చదువుకోవలసిన, అన్వయించుకోవలసిన విషయం. ఈ భగవద్ విషయం ఇంత మధురంగా ఉంటుంది, దీన్ని వినాలి అనే మంచి మనసుని మనకి పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించారే. అలా నమ్మాళ్ళవారిలో ఆనందపడుతున్నారు. ఎంత మంచి మనసు ఇచ్చావయ్యా. తిరువిక్రమన్ 2:26 పేజీ ఫస్ట్ లైన్. திருவிக்கிரமன் மூன்றடியாலே சகல லோகங்களையும் தன் కాల్ కీలే ఇట్టుకొండవన్. 3 లోకాలని కూడా తన యొక్క పాదాల క్రిందకి తీసుకొని వచ్చినటువంటి వాడు 3 అడుగులతోటి. செந்தாமரை కన్నెమ్మాన్ నోకాలే ఎన్నై తన్ కాల్ కీలే ఇట్టుకొండవన్. ఏమండి, నాకు ఆ 3 లోకాలు తన పాదాల కిందకి తెచ్చుకోవడం గొప్ప అనిపించట్లేదు. తన చూపుతోటి నన్ను తన పాదాక్రాంతుల్ని చేసుకున్నాడు, అది గొప్ప అనిపిస్తుంది. ఎందువల్లంటే నేను సామాన్యుణ్ణి కాదు. పాపాలలో కల్లా వరిష్టమైన పాపాలు చేసిన వాడిని. నీకు 3 లోకాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం తేలికే, నన్ను స్వాధీనం చేసుకోవడం అంత తేలిక కాదు. కానీ నన్ను కూడా నీ చూపుతోటి నీ పాదదాసునిగా చేసుకున్నావే అని అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు, అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఎంసెంగనివా ఇత్యాది. ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి చెప్పుకోవాలండి. జితం ఎంద్ర పిన్బు అవన్ స్మితం పండినపడి. వాక్యాలలో కూడా అనుప్రాసలు నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంత బాగా ఉపయోగిస్తారో చూడండి. జితం అన్నాను, స్మితం చేశాడు అంటే ఒక నవ్వు నవ్వాడు. స్వామి, నేను నీ దాసుడిని అనగానే దాసుడివి కాక ఏమవుతావు మరి అన్నట్లుగా ఒక నవ్వు నవ్వాడుటండి స్వామి. అది ఎన్నై అనన్యార్హనాకు గయ్యాలే శివందు కనింద తిరు అరరత్తినురువిలే అழகிலே నిరత్తిలే పొలింద పరభాగత్తాలే సమృద్ధమాయ్ పరిశుద్ధమాన స్ఫటికం బోలే ఇరుక్కర తిరు ముత్తె నిరయ్యనుడయ్య నిరత్తయుడయ్యవన్. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఏంటంటే, నన్ను అనన్యార్హుడిగా నీ పాదాలకి చేర్చుకునేవాడిగా చేసి, చూసావా నువ్వు నాకు దాసుడు ఎలా అయ్యావో అని ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వేటప్పటికీ ఆ ముడిచి ఉన్న పెదవి కొంచెం అలాగ మందస్మితం కదండి, అలా కొంచెం పెదవి విప్పుకునేసరికి ఒక లోపల నుంచి పంటి కాంతి, ముత్యాల కాంతి ధగాయమానం అయినట్లుగా ఒక్కసారి కనపడింది. ఆ వర్ణనలో ఏ కవులైనా సరే స్వామి యొక్క రూపాన్ని వర్ణించేటప్పుడు మనకి ఏదో హయగ్రీవ శిరపాతు లలాటం చంద్రమధ్యగా ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తారనుకోండి. శాస్త్రదృష్టి దిశోపాతు శబ్ద బ్రహ్మాత్మక శృతి గ్రాణం గంధాత్మక పాతు వరకు వచ్చి వదనం యజ్ఞ సంభవ జిహ్వాం వాగీశ్వర పాతు ముకుందో దంత సంహతి అని ప్రత్యేకంగా నోటిని ప్రత్యేకంగా ఆ నోటి భాగాన్ని, నాలికని, పలువరసని చాలా అందంగా వర్ణిస్తారండి కవులందరూ కూడా. అదే వర్ణన ఇక్కడ ఈయన అలా ఉన్నాడు. నమ్మాళ్ళవార్లను తన దాసుల్ని చేసుకునేటప్పటికి ఒక నవ్వు వచ్చింది, కొంచెం ఆ పెదవులు విచ్చుకున్నాయి. ఆ మధ్యలోంచి మేమున్నానంటూ ముత్యాల జల్లు ఒక్కసారి అలాగా పళ్ళ కాంతి కనపడింది. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన చేశారో అని. ఈ వర్ణనని మనం పూరతాళ్వాన్ రచించినటువంటి వరదరాజస్తవంలో కూడా చూస్తామండి. చాలా అసలు వీటిని పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారే, అవి కవితా ప్రకటనలు. వాళ్ళ మనస్సులోంచి వచ్చేటువంటి కవిత్వాన్ని ఎన్ని రకాలుగా చెప్పచ్చు అనే దానికి ఒక చక్కటి శ్లోకాన్ని మనం కూరేసులది వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి. వరదరాజస్తవంలో 38వ శ్లోకం అండి అది. స్మిత నిర్ఝరిక వినిష్పతంతి తవ వక్షస్థల భూతలే విశీర్ణ వరద ప్రవివర్తిహార లక్ష్మీం అపి ముక్తావళికా నదీవతజ్యా. చాలా అందమైన కవితాత్మకమైన భావన అండి. ఏంటంటే, ఒక్కసారి నువ్వలా నీ ముఖం పెదవులు అలా విప్పుకున్నాయి, ఒక చిన్న నవ్వు వచ్చింది. ఆ నవ్వు అనేది ఒక సెలయేరులా రావడం మొదలుపెట్టి
ఇదంతా ఊహాత్మక కవిత్వం అండి. నవ్వు అనేది అలా అలా పొంగులు పొంగులు పొంగులుగా రావడం మొదలుపెట్టి నీ గుండెల మీద పడింది. అక్కడెందుకు పడింది? అక్కడ అమ్మగారు ఉన్నారు కదండి, ఆవిడ కోసం ఒక నవ్వు విసిరాడా అన్నట్లుగా ఒక నవ్వు విసిరాడు. అక్కడి నుంచి ఆవిడ మెళ్ళలో ముత్యాల హారాలన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవి ఎలా కనపడుతున్నాయిట? ఈ పడినటువంటి ప్రవాహము పాయలు పాయలుగా ప్రవహిస్తోందా అన్నట్లుగా ఉందిటండి ఆ నవ్వు. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన కూరేసులకు కాక ఎవరికి వస్తుందండి? అసలు నవ్వుని ఒక సెలయేటితో పోల్చడం, ఆ సెలయేరు వచ్చి అమ్మ సన్నిధి మీద గుండెలలో పడ్డం, ఆ గుండెలలో అమ్మ ముత్యాల హారాలు ధరించి ఉండడం, ఆ ముత్యాల హారాల పేరులు ఏమిటి అంటే స్వామి యొక్క నవ్వు ప్రవాహమే నదులుగా నదులుగా సెలయేరులుగా పారింది అనేటువంటి చాలా చక్కటి అందమైనటువంటి భావము అన్నమాట. అందుకనే చెప్తున్నారు, పొలింద పరభాగత్తాలే సమృద్ధమాయ్ పరిశుద్ధమాను స్ఫటికం బోలే ఇరుక్కర తిరుమెత్తనరైనుడయ్య నిరత్తై ఉడయ్యవన్. ఇది చెప్తుంటే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక అందమైన లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారి భావం గుర్తొస్తుందని. కృష్ణుడు ముక్కుకి అడ్డబాస ముక్కర పెట్టుకున్నాడు. ఆ ముక్కరకి చివర ఇంత ముత్యం ఉంది. ఆ ముత్యం సరిగ్గా పెదవి పై పెదవి దాకా వచ్చి ఆగింది. ఆ తెల్లటి ముత్యంలో కిందటి క్రింది పెదవి ఎరుపు రంగు సగం భాగం కనపడింది. ఆ పైన ముఖకాంతి నీలంగా ఉండి మిగిలిన సగం కాంతి పైన పడింది. అంటే అప్పుడు ఆ ముత్యం ఏమైంది? పైన నీలంగా ఉంది, కింద ఎర్రగా ఉంది. అది ఎలా ఉంది అంటే లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారు చెప్పారండి, రాత్రింబవళ్లతో తిరుగుతున్నటువంటి భూమండలంలా ఉంది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావం. మహనీయులైనటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి అందమైనటువంటి భావాలు రావాలి. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఇది ఇతర విషయంಗಳಿనుడయ్య స్మితத்தில் ఉండాన స్మృతి ఎన్నెన్నొళ్ళి. మనకి ఇంకా బాగా అర్థం కావాలని ఇంకో మాట చెప్తున్నారండి. ఏమిటంటేట, అగవాయి కన్నవారే విట్టల్లదు నెక్క వండాదా ఇరుక్కుమిరే ఇది మారాదే అనుసంధిక్కలామిరే. ఇది మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనాట వాళ్ళు కూడా నవ్వుదామని నవ్వితే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందంటేట, నోరంతా అలా తెరుచుకొని లోపల ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళ మనం ఏమైనా సకల లోకాలు కనిపించడానికి ఊడిపోతున్న పళ్ళు, నలిగిపోతున్న నాలిక, భయంకరమైనటువంటి నోరు, ఇతరులు చూడలేనంత పరిస్థితిగా ఉంటుందట వాళ్ళు నవ్వితే. ఇందులో ఉందండి, నేను సంతగా చెప్పట్లేదు. అందుకనే మన వాళ్ళు ఒక మాట అంటారండి, ఆవలింత వచ్చినప్పుడు చేతిని ఇలా అడ్డు పెట్టుకోవాలి అని. మన రామకృష్ణ గారు పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు, అలా చెయ్యండి అలా చెయ్యండి, బాగుండదు బాగుండదు అని. కానీ మనం ఏంటంటే పారవస్యంగా వింటూ ఉంటామేమో, సరిగ్గా క్లోజప్లో అంటూ పదే పెడుతూ ఉంటారు. అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మనం మన ఎదుట కెమెరా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని మనం గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. అది ఎంతలాగా చెప్పారు, అగవాయి కండవారే విట్టల్లదు నెక్కవండదాయిరిక్కుమిరే ఇది మారాదే అనుసంధిక్కలామిరే పరవిప్పనిందు అక్రమమాగా కూపెట్టు. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి నవ్వు నవ్వి ఆళ్వారి కేసు చూస్తే ఈయన అక్రమంగా పిలుస్తున్నారట. క్రమం అంటే ఒక ఆర్డర్ అండి, అక్రమం అంటే డిజార్డర్, ముందు వెనక లేకుండా ఎప్పుడు ఏది వస్తే. ఎప్పుడు మనకి ఇంతకు ముందు పాసురాల్లో వచ్చింది చూడండి, వాయి వెరీయి అని ఒక పదం వచ్చింది. ఏది తోస్తే అది చెప్తుండం, ఏది తోస్తే అది చెప్తుండం, ఒక ఆర్డర్ అనేటువంటిది లేదు. ఇది మనకి ముడిచ్చోదియాయ్ అనే 10లో చెప్తారనమాట. ఏమిటి చెప్తారు అంటే, ముందు కిరీటాన్ని చూసాం, తర్వాత పాదాలు చూసాం, తర్వాత నడుముకి కట్టిన పీతాంబర శోభలు అంటారు. అదేంటండి, పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ముందు పాదాలు కదా సేవించాలి అంటే చమత్కారంగా ఒక మాట అంటారండి, ఎవరికైనా దాసోహం పెడదామంటే కాలు కనపడితే పెట్టాం కదండి, అవి ఎవరి కాళ్ళు అని వాళ్ళ ముఖం కేసి చూసి అప్పుడు ఆ కాళ్ళను పట్టుకుంటాం. అందువల్ల ముఖం కేసి చూస్తాం కాబట్టి ముందు ముడిచ్చోది అన్నారు అని చమత్కారంగా అక్కడ చెప్తారు అన్నమాట. అలాగా
ఆ అక్రమము, ఒక క్రమం లేదు. భక్తి అనేటువంటిది, ప్రేమ అనేటువంటిది ముదిరినప్పుడు క్రమ, క్రమము అనేటువంటిది ఉండక్కరలేదు. ఇలాగే చెయ్యాలి అనే సిద్ధాంతం ఉండదు ప్రేమ ఎక్కువైనప్పుడు. పల్లూరి కల్పందోరం కల్పందోరం పరమభోగ్యమానవం తిరువడిగళయ్యే అనన్య ప్రయోజనవాయి పొందుతుం మనస్సై తందాయి. ఎంత మంచి మనస్సు ఇచ్చావయ్యా. యుగ యుగాలుగా ఈ జన్మ పరంపరలో ఉండేటువంటి నాకు ఇన్నాటికి నిన్ను సేవించాలి అనేటువంటిది, నీ కథలు వినాలి అనేటువంటిది, అలా అంత మంచి బుద్ధితో కూడినటువంటి మనస్సుని ఇచ్చావు. விஷయాంతரங்கள் அஸ்திரமாகையாலும் అభోగ్యమాగయ్యాலும் వన్నయ్యే వత్తి నిక్కర విషయమిల్లయ్యాగే. ఇంతవరకు నాకేం అలవాటంటే ఇతర విషయాల మీదకి మనస్సు పోవడం అలవాటు. అన్నిటినీ తలుచుకుంటూ మనం ఉన్నాం చూడండి, ఒక్క క్షణం ఎలాగ స్థిరంగా ఉండలేం కదండి. రకరకాల ఆలోచనలు. చంచలం ఈ మనహాయన్ను చంచలమాయిరే ఇరుప్పదు. ఈ మనస్సు ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండదు, రకరకాలుగా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది. అదే ధర్మరాజుని యక్షుడు అడిగిన ప్రశ్నలో అన్నిటికంటే వేగంగా వెళ్ళేది ఏది అంటే మనస్సు అని టక్కుమని చెప్తాడు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడే ఉండి ఆ అమెరికాలో మీ అమ్మాయి అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, మనస్సు వెళ్ళిపోయింది, ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది అక్కడ. అంత అన్నమాట మనస్సు, అంత స్పీడ్గా. చంచలం మన ఎరప్పదు అప్పటి నిత్యముమాయి. ఈ ఇతర విషయాలు అనిత్యాలు, నువ్వేమో నిత్యముమాయి నిరతిశయ భోగ్యముమాయి. ఇరక్కయ్యాలే మరువిత్తయం మనస్సై తందా ఎన్నుమా. అలాంటిది నిన్ను సేవించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మనస్సుని ఇవాళ నాకు నువ్వు అనుగ్రహించావు. పజయ్యై నెంజై తిరునాడు వెన్రిక్కే కరువు కలత్తిలేవురు నంజై తందాయి. ఇది ఒక సరదాగా చెప్పిన మాట. ఏంటంటే అన్ని మనస్సులన్నీ ఓ బుట్టలో వేసుకుని వెడుతున్నట్ట పెరుమాళ్ళు. మన చూశారట, అబ్బాయి ఈ మనసు పాడైపోయింది అని ఓ పండు పాడైపోతే తీసి ఆకలి పడేసి కొత్త పండు ఇచ్చినట్లుగా ఈ మనస్సుని తీసి ఆకలి పడేసి ఆయన బుట్టలోంచి ఓ మనస్సు తీసి ఈయన మనస్సులో పెట్టి. అంటే ఏమిటండి, అంత పరిశుద్ధమైన మనస్సుని ఇచ్చావు అనేటువంటిది అనమాట. దివ్యం దదామి పోలే. అలా ఎవరికైనా ఇచ్చారంటే ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఈ మామూలు కంటికి శక్తి లేదు నిన్ను చూడడానికని గొప్ప కంటిని అర్జునుడికి ఇవ్వలేదు. అలాగే చక్కటి దివ్యం దదామి పోలే పయ్య నెంజిది ఎన్నో ప్రత్యభిజ్ఞై పన్న వండాదపడి ఇరా నిండ్రదు. కొత్త మనస్సుని, అసలు ఇది పాత మనస్సేనా? ఇదంతా పాతదంతా నాకు గుర్తొస్తుందా? ఏమీ గుర్తు రావట్లేదు పెరుమాళ్ళ. పాదాలు తప్ప ఇంకా నాకేవి దిక్కులేవు అని భావించే కొత్త మనస్సుని నాకు ఇచ్చావు. ఎన్ వామననే వల్లైకా. నా వామనుడా చెప్పుకున్నాం కదండి, భగవంతుడు ఏ అవతారాలు ఎత్తినా నా కోసమే అండం నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క మానసిక స్థితి. వల్లైకాన్ భలే సమర్థుడవయ్యా నువ్వు అన్నారు వామనుణ్ణి. ఏమిటి నా సామర్థ్యం మీరేం చూశారు ఆళ్వారు అన్నారు పెరుమాళ్ళు. కొల్గైకుం కొడుకైకుం ఉనకు ఒన్రేయో పరికరం. ఇవ్వడానికి పుచ్చుకోవడానికి కూడా నీకు ఒకే సాధనం ఉంది. ఏమిటి ఆ సాధనము? వామన వేషత్తై కాటి ఎన్నంజెత్తిరుత్తి తందాయి. వామన వేషంతో వచ్చావు, వచ్చి నా మనస్సుని దిద్దావు, నా మనసులో కూర్చున్నావు. అవ్వడివడిగాలే అదే అందాన్ని చూపించి మహాబలి ఎన్నదు ఎన్నిరంద భూమియే అపహరిస్తాయి. మహాబలి దగ్గర భూమిని అపహరించావు. భూమిని అపహరించడానికి ఈ అందమే ఉపయోగపడింది, నన్ను మార్చడానికి ఈ అందమే ఉపయోగపడింది, ఇవ్వడానికి పుచ్చుకోవడానికి కూడా నీ సౌందర్యమే వామన రూపమే ఉపయోగపడింది. వల్లైకా నిన్ను ఉగక్కిరారు శక్తనే శక్తనే. ఎంత శక్తిమంతుడవయ్యా అని అంటే నువ్వు నీలాంటి వాడు వేరొకడు లేడు వామన అని చెప్పి అద్భుతమైనటువంటి ఈ పాసురంలో ఆయన యొక్క అపరిమిత శక్తిత్వాన్ని మనకి అందించారు నమ్మాళ్వార్లు. 7వ పాసురం. తిరివిగ్గరమన్ సెంతామరై కణ్ ఎమ్మాన్
என் செங்கனிவாய் புரிவெறு பொலிந்த வெள்ளை பளிங்கு நிறுத்தனன் என்னென்று உள்ளி பரவி பணிந்து பல்வூழி ஊழி நின் పాద పంగయమే మరివిత్తులు మనమే తందాయ్ వల్లైకాన్ ఎన్వా మననే. తర్వాత 8వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. వామనన్ என் மரதகவண்ணன் தாமரை கண்ணினன் காமனை பயந்தாய் என்றென்று உன் கடல் பாடியே பணிந்து தூமனத்தனாய் பிறவி துழுதி நீங்க என்னை தீமனங்கெடுத்தாய் உனக்கு என் செய்கேன் என் శ్రీధరనే. వామనాయ నమః తర్వాత శ్రీధరాయ నమః కదండి. என் శ్రీధరనే வாமனன் என் மரதகவண்ணன் தாமரை கண்ணினன் காமனை பயந்தாய் என்றென்று உன் கடல் பாடியே பணிந்து தூமனத்தனாய் பிறவி துழுதி நீங்க என்னை தீமனங்கெடுத்தாய் உனக்கு என் செய்கேன் ఎన్ శ్రీధరనే. తర్వాత పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. శ్రీధరనే అన్నారు. శ్రీధరుడు ఒక నామంతో మొదలుపెట్టి ఒక నామంతో పూర్తి అవడం అనేదే ఈ తిరువాయుమడిలో ఉండేటువంటి విశిష్టత అని రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదా. వామనుడుగా వచ్చిన స్వామి ఎన్మరతగవಣ್ಣన్ మరకతము వంటి జేడ్స్ ఎంత అందంగా ఉంటాయో అలాంటి కాంతి కలిగిన వాడా తామరై కണ്ണన్ ఓ పద్మనేత్రుడా. ఇందులో ప్రత్యేకంగా చెప్పినది ఏమిటో తెలుసండి. కామనై పయందాయ్ మన్మధునికి తండ్రి. లోకంలో అందానికి మన్మధుడిలా ఉన్నాడండి అంటారు. కానీ మన్మధుడు అనుకుంటాట మాం మధ్నాతీతి మన్మద, మనస్సుని కలవర పెట్టేస్తున్నాడే శ్రీమన్నారాయణుడు. అబ్బా మా నాన్న ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అని మన్మధుడు అనుకుంటాటండి. అంత అందగాడు అనమాట ఆయన. అందువల్ల కామనై పయందాయ్ మన్మధుడా ఎండ్రెండ్రు గా పణిందు తూ మనత్తననాయ్. అలాగ నమస్కరించి మంచి మనస్సుతోటి పరిశుద్ధమైన మనస్సుతోటి పిరవి తుళిది దుఃఖాలు పోగొట్టుకుని నీంగా నీంగా అంటే దుఃఖాలు పోయేలాగా ఎన్నైతే మనం కెడుతాయ్. ఉయిరు పదం ఈ పాసురంలో. నా చెడ్డ మనసుని తీసేసిన వాడా, నీ దయ వల్ల నా చెడ్డ మనస్సు పోయింది తండ్రి. ఎన్ శ్రీధరినే ఉనక్కు ఎన్ సైగేన్, నీకు నేను ఏమి ప్రత్యుపకారము చేయగలను. కొన్ని చోట్ల ఉపకారాలకి ప్రత్యుపకారాలు ఉండవండి. అనుకుంటాం కానీ చేద్దామని వాళ్ళు చేసిన దానికి తగినటువంటి ప్రత్యుపకారాన్ని మనము చెయ్యలేము. అలా భగవంతుడు ఇంత మంచి మనసు ఇచ్చినందుకు ఆయనకు మనము ఏ ప్రత్యుపకారాన్ని చేయలేము అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. 8వ పార్ట్ 228వ పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానం. 8వ పార్ట్ எம்பெருமான் தந்தரத்தில் பண்ணின உபகாரத்துக்கு ప్రత్యుపకారం కాణామత్తుడుమారు తడుమారుகிறாర్. అయ్యో నువ్వు ఇంత ఉపకారం చేసావే, నీకేం ఇవ్వలేకపోతున్నానే. నిజంగా అండి, ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవ్వలేనప్పుడు మనస్సు తల్లడిల్లిపోతుంది. అయ్యో ఏమి ఇవ్వకుండా పంపేశామని మనస్సు గిలగిలగిలలాడిపోతుంది. అలా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి పెరుమాళ్ళు నాకు ఇన్ని ఇచ్చారే, ఆయనకి ఇంత మంచి మనసు ఇచ్చాడే, ఇంత దుర్మార్గమైన మనసును పోగొట్టాడే, ఆయనకి నేనేవి ఇవ్వలేకపోతున్నానేమిటి అని ఒక తడుమారుగిలా అంటే విలవిలవిలలాడిపోవడం, బాధపడిపోవడం అనమాట. అయ్యో పెరుమాళ్ళ రుణం తీర్చుకోలేను అని చెప్తున్నారనమాట ఈ పాసనలో. వామనన్ వడివడిగా చొల్లుగరి దిన్నుదల్. అసలు వామనుడు అనగానే అందం అందం అందం. మూట కట్టేస్తే ముద్దుల మూట అయిపోతే వామనుడు అయ్యాడండి. అసలు ఆ వస్తుంటే సభ అంతా అన్ని కళ్ళు ఒక్కసారి ఆయన మీద. అబ్బబ్బా ఎంత బాగున్నాడు.
వామాని నయతి ఇది వామన అని ఒక అర్థం, అందాలు మూటగట్టుకు వచ్చాడు. వామాని సుఖాన్ని దదాతి ఇది వామన, సుఖాలు ఇచ్చేవాడు కాబట్టి వామనుడు. అంటే అది చూస్తూ ఉంటే మనసుకి ఏదో తెలియని సుఖం, ఒక చల్లతనం, అంత అందమైనటువంటి రూపం అన్నమాట. ఎన్మరదగవన్నన్ శ్రమహరమాన వడివలిగై ఎన్నయ అనుభవిత్తవన్. అంతేకాదండి, ఒక చక్కటి శరీర కాంతితో నాకు దర్శనమిచ్చే, శ్రమనంతటినీ పోగొట్టేటువంటి అందమైన దేహాన్ని నాకు చూపించాడు. కొన్ని చూస్తే ఆనందం కలుగుతుంది, కొన్ని చూస్తే గాబరా వచ్చేస్తుంది. బాబాయ్ బాబాయ్ వీటిని చూడలేమనిపిస్తుంది. పెరుమాళ్ళ దివ్య రూపాన్ని సందర్శిస్తే ఇంకా ఇంకా చూడాలి, ఇంకా ఇంకా చూడాలి, ఎంత హాయిగా ఉందో. నరకంలోకి ఒకసారి అశ్వత్థామ హతహ పుంజరహ అని ఒక చిన్న అబద్ధాన్ని మాట్లాడినట్టుగా ధర్మరాజు అనేటప్పటికీ నరకంలోంచి స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. ఆ నరక దర్శనం ఎందుకు అంటే అంత చిన్న అబద్ధాన్ని చెప్పినందుకు. ఇంకా మనకేమొస్తాయో మనకు తెలియదు, అది వేరు విషయం. అలాంటి ఆ ధర్మరాజు అక్కడ నిలబడగానే నరకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ, ఆహా స్వామి కాసేపు ఉంటారా, మా మనస్సులు ఎంత చల్లగా ఉన్నాయో, ఈ నరక బాధలేవి మాకు తెలియట్లేదు అన్నారు. అలాగా శ్రమహరమాన, శ్రమని పోగొట్టేటువంటి అడివజగయ్యన్నయ్య అనుభవిప్పెత్తవన్, తన అందాన్ని నాకు చూపించి నన్ను ఆనందపరిచిన వాడు. తామరై కన్నినన్ ఉడవలిగే అన్నికే. ఏమండి రూపమేనండి, ఉట్టే పైకి బాగుంటుందా, లోపల మనస్సు బాగుంటుందా? అగవాయి తన్నెళిక్కు ప్రకాశమాన కண்களையுடையவன், లోపల చల్లదనాన్ని నా మీద ప్రసరింపచేసే అందమైన నేత్రాలు కలిగిన వాడు. అలా చూస్తుంటే చల్లదనం అలా వర్షించేస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నట్టు. అంటే చాలా మందికి లోకంలో రూపం బాగుంటే గుణం బాగుండదు, గుణం బాగుంటే రూపం బాగుండదు కదండి. ఏదో ఒకటే బాగుంటుంది. రూపము బాగుండి గుణము బాగున్న వాళ్ళు ఎంతో అదృష్టవంతులు. స్వామి అటువంటి వాడనమాట. కామనై పయందాయి వడివడిగాలే నాటై విరట్టికి తిరిగిర కామనొక్కుం ఉత్పాదకనావనే. లోకంలో అందము అంటే మన్మధుడనే. ఆ మాటకి మించి ఇంకొక అందం ఎవరు చెప్పడానికి పోలిక లేదు. ఆ మన్మధుడికి కూడా అయ్యి బాబోయ్ మా నాన్నగారు ఎంత అందంగా ఉన్నారు అని మనస్సులో మదనము చేసేటువంటి మన్మధుడు అయ్యా నువ్వు, అంత అందగాడండి అన్నమాట. అనుసంధానத்திலே ஒரு வைசத்தியம் பிறந்தவாறே முன்னிலை போலே తోత్తం అప్పడియం సొల్లి కూపెడువారు. అలా అనుసంధానం చేసుకుంటుంటే ఒక స్పష్టత వస్తోందిట, ఒక దివ్యానందం కలుగుతోందిట. ఆ ఆనందం కలిగినప్పుడు ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తున్నారు. அதுக்கு மேலே சில பரமார்த்தங்களை ஆசைப்பட்டு அது கிடையாమయ్యాలే పడక్కియాగవన్ సొల్లి కూపిడేవారు. ఇంతకు ముందున్న మనస్సు వేరండి. ఒకసారి ఇలా తలుచుకుంటుంటే 100 విషయాలు మీకు వెళ్ళిపోయేది. ఇప్పుడు ఆళ్వారికి ఏమైంది, అన్ని విషయాల మీద మనస్సు పరమాత్మ మీకే వచ్చేసి. అలాంటి మనస్సుని పెరుమాళ్ళే ఇచ్చారు. నీకు నేనేం ఉపకారం చేయగలనయ్యా, ఈ మనస్సుకి ఇంత స్థిరమైనటువంటి భక్తి భావాన్ని ఇచ్చావు అని అంటున్నారు. ఇవై రెండుకుం అడి అభినవేశం. ఈ మనస్సు మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధ మోక్షయోహో. ఏదైనా మనది అనుకుంటే బంధం, కాదు అనుకుంటే మోక్షం. మమా ఇది మమకార, నాది అనుకుంటే నా మమ, నాది కాదు అనుకుంటే అయిపోయింది, అదే మోక్షం అని చాలా చక్కటి వివరణ ఇచ్చినట్లుగా என்றிச்சாதி இத்திருநாமங்களை இப்படி వాయాలే మారాదే సొల్ల నెక్కర తిరువడిగడలే విజందు. అసలు ఆ పేరు తలుచుకుంటుంటే గోవింద, నారాయణ, త్రివిక్రమ, వామన, శ్రీధర అనుకుంటుంటే చాలు ఆ అర్థానుసంధానం లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏమి ఎలాగ నాట్యం చేస్తూ శరీరం ఆ నామాలు చెప్తోందో తెలియట్లేదు. అంటే ఒకసారి ఇలా అండం, ఒకసారి ఇలా అండం, ఒకసారి ఇలా అండం. ఆ భక్తి భావముతోటి పారవస్యం కలిగి నీ పేర్లను నేను పిలుస్తున్నాను. నువ్వెంత ఉపకారం చేశావయ్యా. తూ మనత్తనాయ్
பந்த மோட்சங்கள் இரண்டுக்கும் பொதுவான நஞ்சுக்கிறே మోక్షత్తుకే ఏకాంతమాన నంజయుడయ్యనాయ్. బంధము మోక్షము రెండు ఆలోచిస్తుంది మనస్సు. అలాంటి మనస్సును నువ్వేం చేసావు, ఈ బంధాలన్నీ వదిలిపెట్టే అని పక్కకు తోసేసి మోక్షత్తుకే ఏకాంతమాన నంజయ్. మోక్షం మోక్షం మోక్షం, భగవంతుడి పాదాలు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు దిక్కు లేదు అనేటువంటి ఏకాగ్ర భావాన్ని నీ పాదాల యందు నాకు కుదిర్చినటువంటి తండ్రి. శుద్ధ అంతఃపరికరణనాయి. ఎంత మంచి మనస్సు. ఇంకా లోపల ఇందులో ఎక్కడ చెడు భావం వెతికినా కూడా కనిపించనంత మంచి మనస్సు. అదిన్ ఫలమాయి వరుమదిరే జన్మం పోవదు. అంత మంచి మనస్సు ఉంటేనే మనకి ఈ జన్మ అనేటువంటిది పోతుంది, మోక్షము అనేటువంటిది కలుగుతుంది. అంటే మనకు మోక్షం కలగాలి అంటే మానసిక పరిశుద్ధత ఉండాలి. అది పెద్దది. మానసిక పరిశుద్ధత అంటే ఈ దేహానికి ఓ లక్షణం ఉంది, అనేక ఆలోచనలు ఈ మనస్సులోకి వచ్చి పడిపోతూ ఉంటాయి. అవి లేకుండా భగవంతుణ్ణే నమ్ముకోవడం అనేటువంటి ఒక ఏకాగ్రమైన మనస్సుని భగవంతుడు నాకు ప్రసాదించాడు అని కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు నమ్మాళ్వార్లు ఈ పాసురంలో అన్నమాట. ఎన్నై తీమనం కెడుతాయి పిరవి తులదియుండు దుఃఖం. అబ్బో, ఈ జన్మ ఉందే ఎంత దుఃఖమయ్యా ఎంత దుఃఖమయ్యా. ఏదో పుట్టాం అనుకుంటున్నాం కానీ గర్భ నరకం అనుభవించి పుడుతున్నాం. ఎక్కడ ఉంటున్నామండి? గర్భంలో వేటి మధ్య ఉంటున్నాడండి జీవుడు. ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే ఆ నరక స్థితి అంతా కూడా గుర్తుకు వస్తుంది. ఇలాంటి నరకాలు అనుభవించి పోనీ పడుతున్నాం భూమి మీద, అప్పటి నుంచి సుఖపడుతున్నామా? లేదు. ఒక అజ్ఞాన వాయువు కప్పేస్తోంది. సరే, కప్పితే కప్పింది, ఆరోగ్యంగా ఉన్నామా? రోగాలు వచ్చి పడిపోతున్నాయి. వస్తే వచ్చాయి, అలాగే లాక్కుండా బతుకుదాం అనుకుంటామా? వార్ధక్యం వచ్చేస్తుంది. ఫోన్లే అలాగే నడుద్దాం అనుకుంటామా? మరణం వచ్చేస్తుంది. ఫోన్లే వచ్చింది హాయిగా అనుకుంటే మళ్ళీ జన్మ వచ్చేస్తుంది. మోక్షానికి వెళ్ళిపోతే పర్వాలేదు కానీ మళ్ళీ జన్మ వచ్చేస్తుంది. అది నీంగంబడియాగా జన్మ ప్రయుక్త దుఃఖం అంతా పోయేలాగా ఎన్నై తీమనం కెడుతాయి అమృతత్తయ్యం విషత్తయ్యం ఒక్క విరుంబువారై పోలే. నాకు లక్షణం ఉందయ్యా స్వామి అంటున్నారు నమ్మాళ్వారు. ఈ నమ్మాళ్వారు లక్షణాలు కాదండి, ఇవన్నీ జీవుడి లక్షణాలు. ఎందుకంటే ఆయన ఈ కష్ట సుఖాలు, ఈ బాధలు, ఈ పక్షపాతాలు, ఈ దౌర్భాగ్యాలు ఇవేవీ లేవు నమ్మాళ్వార్లకు. వెడుతూనే చింత చెట్టు కర్రలో కూర్చున్నారు, అక్కడే ఉన్నారు, అక్కడే చెప్పారు. ఆ జీవితం అది అవతారం అండి. కానీ మన తరపున మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఏమని? అమృతత్తయ్యం విషత్తయ్యం ఒక్క విరుంబువారై పోలే. అమృతాన్ని విషాన్ని ఇచ్చారండి. కాసేపు ఇది కాసేపు అది రెండు తాగుదాం అనుకుంటాటండి తెలివి తక్కువ. అయ్యో, విషం తాగడం ఏంటి, అమృతం ఉన్నప్పుడు దీన్నే తాగాలి అని తెలియదుట. అసలు ఇది ఎలా బాగులేదో చూద్దాం. మనకేమైనా రెండు పదార్థాలు పెట్టారనుకోండి, ఒకటి అద్భుతంగా ఉంటుందని తెలుసు, రెండోది బాగుండదని తెలుసు. బాగుండకపోవడం అంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని దాన్ని కూడా కాస్త అనుభవించండి. ఇది జీవతత్వము అనమాట. ఉన్నయ్యం ఉగందు నిన్ను అనుభవిస్తూ క్షుద్ర విషయంగళయం ఉగక్కుం పొల్లాద నంజైత విరుత్తాయ్. నిన్ను అనుభవిస్తాను, విషయాలని అనుభవిస్తాను అనేటువంటి పద్ధతి కాకుండా విషయానుభవాన్ని దూరం పెట్టి పరమాత్మ పాదాలనే ఆశ్రయించే ఉత్తమమైనటువంటి మనస్సుని నాకు ఇచ్చావా తండ్రి. నల్ల నెంజై తంద అళవు అన్రిక్కే పొల్లాద నెంజై కడపదన్ చేయదాయి. అది మంచి మనసు ఇచ్చాడండి, చెడ్డ మనసు తీసేసుకున్నాడండి అన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఏమంటే అలా రెండు మనసులు ఉంటాయి ఏంటి? ఓ మనసు తీసేసి ఏదో ఒక హార్ట్ తీసి ఇంకో హార్ట్ పెట్టినట్లుగా, ఏదో చేసి ఒక భాగాన్ని తీసి ఇంకో భాగం పెట్టినట్టుగా మనస్సు కూడా ఒకటి తీసేసి ఒకటి పెడతాడండి అని అంటే మనస్సులోని కాలుష్యాన్ని సమూలంగా తుడిచివేసి ఆ పాతదనాన్ని అవతల పాడేసి భక్తి భావాన్ని నింపిన కొత్త మనస్సుని పెట్టాడు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి.
உனக்கு இத்தியாதி பண்ணின உபகாரத்தின் కనత్తాలే ప్రత్యుపకారం పణ్ణి అల్లదు ధరిక్క మాట్టుగిరిలేన్. నువ్వు చేసిన ఈ ఉపకారానికి ఘనమైన ప్రత్యుపకారం చేయకుండా ఉండలేను. ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. నువ్వు నాకు ఇంత ఇచ్చావు కాబట్టి నేను నీకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. ఏమిస్తారండి? ఈయన దగ్గర ఏముందని ఇస్తారు? నువ్వు కానిది ఏదైనా సృష్టిలో ఉంటే నీకు నేను ఇస్తాను. నీవే నీకు ఇవ్వడం ఏదో అదేనా ఊరికి ఉపకారమా అని ఏదో సామెత ఉంది చూడండి. భగవంతుడిచ్చింది భగవంతుడికి ఇవ్వడం కూడా గొప్పే అనుకున్నారు ఆళ్వార్లు. అదొక్క విరగు కాంగిరిలేను. ఏ ఉపాయం తోచట్లేదు, ఏమివ్వాలో తెలియట్లేదు. ఇక్కడ 2 మాట చెప్తారు. నానరు ఉపకారంగొళ్ళాదుషిదల్ నీ కురైవాళనాదల్ సయ్య పెత్తిలేన్. 2 పాయింట్స్ అండి ఇక్కడ. నీకేదైనా ఇవ్వాలి అంటే నీకు లోటు లేదు. మన పేరెంటాలకు పిలుస్తారండి, కోటీశ్వర్లు పిలుస్తారు. ఏం పట్టుకెళ్ళి ఇస్తాం వాళ్ళకి? వాళ్ళ ఇంట్లో లేనివి ఏముంటాయని ఇస్తాం, కానీ ఇవ్వకుండా ఉండలేం, ఏదో పట్టుకెళ్తాం. ఇగో ఈ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో నమ్మాళ్ళవార్లు అలా అంటున్నారన్నమాట. నీకా లోటు లేదు, నాకా ఇచ్చే సమర్థత లేదు. ఇది ఇక్కడ వాతావరణం. ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే నువ్వు చేసిన ఉపకారం సామాన్యమైన ఉపకారం కాదు, మంచి అద్భుతమైన నా నెంజిలే ఉన్నాయి పెద్దు అని చదివాం కదండి. అమ్మ మనస్సు నిన్ను పొంది ఎంత అదృష్టవంతుడునో అని అంత మంచి మనసు ఇచ్చాడు కదా, మరి ఆయనకి ఏదైనా చెయ్యాలి కదా. అంటే నీ కురైవాళనా దలుసయ్య పెద్దిలే, నీకే లోటు లేదు కాబట్టి ఏమివ్వాలో తెలియదు. పుష్కలవాయిరిక్కన ఉనక్కున నెత్త ఇచ్చేవే, పుష్కలంగా ఉన్న నీకు నేనేమివ్వగలను? అలాగని అసలు ఇవ్వకుండా కూర్చోవడం నాకు మర్యాద కాదు. ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. ఏమివ్వగలరు? పెద్ద సందేహం వచ్చి పడిపోయింది. ఏం పట్టుకెళ్ళాలి, వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి? వివిధ మనందరికీ కూడా లోకంలో ఎదురవుతూ ఉంటుంది ఇలాంటిది. ఏది ఇస్తే ఉపయోగపడుతుంది? నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్తున్నారు, నా మనస్సు నీకు ఇచ్చేసాను. అన్నిటికంటే గొప్ప సమర్పణ మనస్సుని అందించడము అనేటువంటిది తనకి అద్భుతమైన మనస్సుని ఇచ్చిన సందర్భంగా ఆళ్వార్లు మళ్ళీ తమ మనస్సును పెరుమాళ్ళకి ఇవ్వడము అనేటువంటిది. నీకు నేను తగిన ప్రత్యుపకారం చెయ్యలేకపోవడానికి 2 బలహీనతలు. నీ దగ్గర లోటు లేదు, ఏది ఇచ్చినా ఉన్నవే అవుతాయి. నా దగ్గర ఇయ్యగల శక్తి లేదు, అయినా నాకేదో ఒకటి ఇవ్వాలని. ఏమి ఇవ్వగలనయ్యా? అంత మంచి మనసు ఇచ్చినందుకు ఆ మనస్సుని నీ పాదాల మీద నేను చేర్చడమే చేయగలిగినటువంటి పని అని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 8వ పాసురం. వామనన్ என்மரதகவண்ணன் தாமரை கண்ணினன் காமனை பயந்தாய் என்றென்று பொன் கடல் பாடியே பணிந்து தூமனத்தனாய் பிறவித்துழிதி நீங்க என்னை தேமனம் கெடுத்தாய் உனக்கு செய்கேன் ఎన్ శ్రీధరనే. శ్రీధర నామంతో వామనుడితో మొదలై శ్రీధర నామంతో ముగిసింది ఈ పాసురం. 9వ పాసురం శ్రీధర నామంతో ప్రారంభం అవుతోంది. శ్రీధరన్ శయ్యతామరై కണ്ണన్. ఈయనకి అంతే, అలా ఆయనకే చూసేవాడు ఆ కళ్ళు గుర్తొస్తాయి. ఆ కళ్ళని వర్ణించిన పాసురమే ఉండదు. శ్రీధరన్ శయ్యతామరై కണ്ണన్ என்றென்னுயிராப்பகல் வாய் வெறியி அலமறந்து கண்கள் நீர் மல்கி வெவ்வுயிர்த்து உயிர்த்து மரிய தீவினை மாளா இன்பம் வளர వైగల్ వైగల్ ఇరి. ఆ పదాలు చూడండి. 2వ పాదంలో వెరీ ఈ, 4వ పాదంలో ఇరి ఈ. ఉన్నై ఎన్నుల్ వైతనై ఎన్ ఇరుడి కేసనే. అద్భుతమైన నామంతో పాదం పూర్తవుతుంది. ఇరుడి కేసన్ అంటే ఋషికేశుడు అని అర్థం. ఋషికములు అంటే ఇంద్రియాలు. ఋషికములు అంటే ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాలకి అధీశుడు కాబట్టి ఋషికేశాయ నమః అనేటువంటి నామం ఆయనకి వచ్చింది అని
ఈ 9వ పాసురం చెప్తున్నారు. దీని యొక్క ముందు ప్రతిపదార్థాన్ని కొంచెంగా తెలుసుకొని తర్వాత పాసురంలోకి మనం ప్రవేశిద్దాం. ఎన్నెరిడి కేసనే నా హృషికేశుడా, అన్నిటికీ ముందు నా ఉండాల్సిందే. పిల్లలు చూడండి, ఏదైనా పట్టుకోగానే నాది నాది, ప్రతి మాటగా ఒకసారి నాది 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 అంటూనే ఉంటారు. అలా నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా నా వామనుడు, నా కేశవుడు, నా మాధవుడు, నా శ్రీధరుడు, నా హృషికేశుడు, నా 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 ఎన్నిరుడి కేశనే నా హృషికేశుడా, శ్రీధరన్ శ్రీధరుడా, శ్రీని ధరించిన వాడు శ్రీధరుడు, లక్ష్మీదేవిని హృదయ నందు ధరించినటువంటి వాడు కాబట్టి శ్రీధర అనేది మాధవ అనేది ఒకే అర్థం అండి. మా అంటే లక్ష్మీదేవి, ధర ధరించిన వాడు. శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి, ధర అంటే ధరించిన వాడు. శ్రీధర మాధవ అంటే లక్ష్మిని హృదయమునందు ధరించినటువంటి స్వామి. శయ్యతామరై కണ്ണన్, ఎర్ర తామరల వంటి అందమైన విశాలములైన నేత్రములు కలిగిన వాడా, ఎండ్రెండ్రు అని 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 ఎన్ని నామాలు చెప్పారండి కేశవంతమరిలో. కేశవాలు మొదలు పెట్టారు. కేశవ, మాధవ, గోవింద, వామన, ఋషికేశ అన్ని వరుసగా వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇరాపగల్ వాయి వెరీ ఈ వెరీ ఈ చక్కటి పదం. జల్పించి, జల్పించడం అంటే అండి నోటికి అలా వచ్చేస్తోంది నామం. మా ఈ సేవాకాలం అభ్యాసం మొదలుపెట్టిన రోజుల్లో నాకు ఫోన్లు చేసేవారు. అమ్మ లేచినా పడుకున్నా కూర్చున్నా కూడా ఉయర్వర ఉయర్నలం ఉయర్వర ఉయర్నలం ఇలాగే గుర్తొస్తున్నాయమ్మా, ఈ పాసురాలు తప్ప గుర్తు రావట్లేదు అని. నిజంగా వాళ్ళు పొందినటువంటి అనుభవం. దాంతో ఏమైంది, వెరీ దాన్ని అలా తలుచుకుంటూ 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 భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఇరాపగల్వాయ్ వెరీ జల్పించి జల్పించి అలమరందు తిరిగి తిరిగి. ఈ పాసురంలో ఒక విశేషం ఉందండి. ఆడి ఆడి అనే పాసురంలో ఏం చెప్పారో ఆ పద సారాంశం అంతా ఈ పాసురంలోకి వస్తుంది. అందువల్ల పదాలన్నీ అర్థాలు తెలుసుకోవాలి. అలమరందు తిరిగి తిరిగి కண்கள் నిర్మల్గి, ఏదో మనం బాధపడాలి అని అనుకుంటే వచ్చిన కన్నీళ్లు కాదండి, తెలియకుండానే కళ్ళల్లోంచి అలాగా అలా వచ్చేస్తున్నాయి ఆనంద బాష్పాలు అని. ప్రవిమలాక్షి నభోనభస్యాంబుదములకు జలవృష్టిధారలై అవతరిల్లి అంటారు శ్రీనాథుడు ఒక చోట. నభోనభస్య అంబుదములు, నభోనభాలు అంటే శ్రావణ భాద్రపద మేఘాలు. ఈ రెండు కళ్ళు శ్రావణ మాసం భాద్రపద మాసం అయిపోయాయిట. అసలు ఏం ఎక్స్ప్రెషనో చూడండి. అందులోంచి వర్షధారలు కురుస్తున్నాయి. అంటే మనమైతే ఏడుస్తోంది అని చెప్తాం, మనకు అందిన జ్ఞానం అంతవరకే. కానీ శ్రావణ భాద్రపద మాస మేఘాల్లాంటి నేత్రాల నుంచి జలధారలు వర్ష రూపమా అన్నట్లుగా కన్నీటి బిందువులు పడుతున్నాయి అనేటువంటి అద్భుతమైన భావం. అలాగా ప్రవహింపచేసి వెవ్వు ఎత్తు ఎత్తు వేడి నెట్టూర్పులు విడిచి విడిచి విడిచి. ఆడి ఆడిలో మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, ఒక్కసారి అంటే సరిపోదు. ఆడి 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 నీరసం వచ్చేసి అలాగా పాడి 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 పాడడానికి ఓపిక లేకుండా అయిపోవడం. అంతలా అయ్యేటప్పటికి వేడి నెట్టూర్పులు. అక్కడ మనకు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. సీతమ్మ వారు ఎలా వేడి నెట్టూర్పులు నిట్టూరుస్తోందో అశోకవనిలో, అలా ఆళ్వారి నాయకి కూడా నెట్టూర్పులు విడిచింది అని ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ నమ్మాళ్వార్లు వేడి నెట్టూర్పులు విడిచి మరి చాలా అమరి ఉన్నటువంటి దీవెనైమాళ దుఃఖాలన్నీ పోయేలాగా ఇంబం వళరా, ఇవి జంట పదాలండి. దీవెనైమాళ ఇంబం వళరా, దుఃఖాలు పోయి ఆనందం పెరిగేలాగా జంట పదాలుగా
చదివేటప్పుడు కూడా చక్కగా తీవినై మాళ ఇంబం వళరా అంటే అర్థవంతంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇవాళ శ్రీలక్ష్మి గారు అలాగే అర్థవంతంగానే చదివారమ్మా. చాలా చోట్ల చక్కగా ఆపుదలలు చేశారు. వైగల్ వైగల్ అన్ని కాలాలలో కూడా ఎన్నుల్ ఉన్నై ఇరి ఎన్ ఒళ్ళు నా ఎందు ఉన్నై ఇరి ఇరి చిన్న పదం ఈ రీ అంటే స్థిరంగా నిలిపాడు, స్థాపించాడు అని అర్థం. నా మనస్సులో తనని స్థాపించుకున్నాడు. స్వయంభూగా అవతారాలు ఎలాగైతే అవతరిస్తాడో అలాగ నా మనస్సులోకి వచ్చి స్థిరంగా నిలబడిపోయాడు. వైతనై అలా ఉంచేసావు నీ రూపాన్ని, అటు ఇటు కదలకుండా అలాగ ఉంచేసావు నీ రూపాన్ని అని అంటున్నారు. ఈ 9వ పాసురంలో 7 వ్యాఖ్యానంలోకి వెడదాము. 230వ పేజీ చివరండి. 9వ పార్ట్ జాగ్రత్తగా వింటే ఆడి ఆడికి ఈ పాసురానికి మనకి చాలా చాలా పదాలలో చక్కటి పోలికలు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఆడి ఆడిயில் பிறந்த వ్యసనமெல்லாம் நான் மறந்து மிகவும் பிரீத்தனாம்படி பண்ணி ఇంద్రియங்களைத்தான் ఇట్టవన కాకినాన్ ఎన్గిరార్. అబ్బబ్బా మనం అనుకుంటాం సుఖపడే రోజుల్లో, అయ్య బాబోయ్ అప్పుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డామండి బాబు, అవన్నీ దేవుడే తీర్చాడు, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డామండి బాబు అనుకుంటామే. అలా నమ్మాళ్ళవారు అంటున్నారు ఆడి ఆడిயில் பிறந்த వ్యసనం. అబ్బో అప్పుడు నాకు ఎంత దుఃఖం వచ్చిందో. ఎల్లాం నాన్ మరందు మిగవం అవన్నీ నాకు మర్చిపోయేలా చేసి మిగవం ప్రీతనాంబడి పన్ని అందామత్తంబు సేదులో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చి ఇంద్రియంగళైతాన్ ఇట్టవరక్కాకినానెంగిరార్ ఇంద్రియాలన్నిటినీ తన వశం చేసుకున్నాడు. ఎందువల్లండి? ఇక్కడ ఇరుడీకేశం కదండి, ఇంద్రియాల మీద అధికారం కలిగిన వాడు కదా. అందువల్ల ఏమండి నా ఇంద్రియం నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటానా భగవంతుడా? నీ ఇంద్రియం నువ్వే కంట్రోల్ చేసుకుంటావు, కానీ నీలో ఉన్న భగవంతుడి చేతిలో రిమోట్ ఉంది. ఆయన నిన్ను ఆడిస్తే నువ్వు ఆడుతుంది. అది మాత్రం నువ్వెప్పుడు గుర్తు పెట్టుకో. లోపల ఆయన లేకపోతే ఒక బాడీ పడుకుని ఉన్నప్పుడు అదేం చేయలేదు కదండి. లోపల స్వామి ఉంటేనే ఏదైనా జరుగుతుంది. అదే చెప్తున్నారు. ఇంద్రియంగళై ఇట్టవనెక్కాకినానెంగిరార్ భక్తిపూర్వకமான ఉన్నై అనుభవానిర్కచ్చేదే. ఓన్లే నిన్ను అనుభవిద్దామని చెప్పి నేను రాబోయాను. ప్రతిబంధకంగళం ఎన్ని అడ్లు వచ్చేసాయోనండి నాకు. మహాపాపాలన్నీ అడ్డుపడిపోయాయి. నీంగి ఆ పాపాలన్నిటినీ పక్కకి నెట్టేసే నిరతిశయ హర్షం పిరక్కొంబడి ఉన్నయి ఎన్నుళ్ళే వైతా ఎండ్రు ప్రీతరాగిరాయిగమ్మా. నువ్వు వచ్చి నా మనస్సులో స్థిరంగా నిలిచావా తండ్రి. ఇంకా అటు ఇటు పోతే నేను వెతుక్కోలేను, అందుకే నువ్వు వచ్చి నిలబడ్డావు. శ్రీధరన్ పెரிய పిరాట్టియారే తిరుమారువిలే ఉడయ్యవన్. పెரிய పిరాట్టి శ్రీ లక్ష్మీదేవి. ఆవిడని హృదయములో ధరించినవాడు ధరించినవాడు శ్రీ ధరుడు మా గౌడు. செய்யதாமரை கண்ணன் நீர்பாய்ந்த பயிர் செவ்விపెత్తిరుక్కుమా పోలే. బీట భూమిలో నీళ్లు గనక్క పంపిస్తే ఆ నీటిని గబగబగబా తనలోకి లాక్కుని మెత్తబడి పంట పండించడానికి అనుకూలమంగా ఆ మట్టి మారిపోయినట్లుగా మెత్తబడి. నా మనస్సు కూడా రాయిలా ఉండేదయ్యా. అలాంటి మనసుని అవతల పాడేస్తే ఎంత అందమైన మనస్సును నాకు ఇచ్చావయ్యా. నీ భక్తి బీజాలు నాటావు ఇందులో. చక్కగా నీ పాదాలనే సేవించాలనుకుంటున్నాను. అవள் తిరుమార్విలే ఇరుక్కయ్యాలే కుళిరంద కన్న జగయుడయ్యవన్. ఒకసారి ఇలా కిందకి చూస్తాట, కిందకి చూసేవాడికి ఆవిడ కనిపిస్తుంది. ఇంకా దాంతో ఓ నవ్వు వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళ ఆవిడ్ని చూసేవాడికి ఆనందంతో ఒక నవ్వు వచ్చేస్తుంది. ఒక నవ్వు నవ్వేస్తాటండి. ఆ నవ్వు కళ్ళతో నవ్వుతాటండి. ఇలా రకరకాలుగా నవ్వడాలు కూడా ఉంటాయి ఎవరి జీవితాల్లో వాళ్ళకి అనుభవాల్లోకి. కళ్ళు ఎగరేసి నవ్వేవాళ్ళు, కళ్ళతో నవ్వేవాళ్ళు, పెదాలతో నవ్వేవాళ్ళు,
ముక్కుని ఊపుతూ నవ్వేవాళ్ళు, ఇలా రకరకాల నవ్వులు ఉంటాయి అని పెద్దలందరూ చెప్తూ ఉంటారు. కుళిరంద కన్నడగయుడయ్యవన్ వక్షస్థలేన శ్రేయముద్వహన్ విభు విస్తారి పద్మోత్పల పత్రలోచన. ఎంగిరపడియే ఆయన వక్షస్థలం మీద లక్ష్మీదేవిని ధరించాడు అంటే ఒక విష్ణు ధర్మంలో ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ఇచ్చారండి. అది మీకు పక్క పేజీలో 231వ పేజీలో కింద ప్రమాణ తిరట్టు ప్రాతి అని ఉంటుంది చూడండి, అందులో ఉందండి విష్ణు ధర్మంలో ఉండేటువంటి శ్లోకం. మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరిని తలుచుకోవాలి అని. శ్రీ విష్ణు ధర్మే మంగళ్యస్తవే, మాంగళ్యస్తవము అని ఒకటి ఉందండి మనకి. మమాస్తు మాంగళ్య విభూతయే అని అనుకుంటాం కదా, నాకు మంగళములు చేకూర్చుగా. కానీ ఎవరెవరిని ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా ధ్యానించాలి అంటే, ప్రాతః సహస్రాంశు మరీచి సన్నిభం కరేణ బిభ్రద్ భగవాన్ సుదర్శనం. భగవంతుడు సూర్యుడు, కోటి సూర్యుల్లాగా మెరిసిపోతూ ఉండేటువంటి సుదర్శనాన్ని పట్టుకున్నటువంటి పెరుమాళ్ళని లేవగానే సుదర్శనధారికి ఒకసారి దాసోహం పెట్టుకోవాలి. ఉదయం లేవగానే. అదొక్కటే కాదండి, కౌమోదకీంచాపి గదాం అనంతకో మమాస్తు మంగళ్య వివృద్ధయే హరి. ఒకవైపు గద మీద, ఎడం చేతి మీద ఇలా ఆంచినటువంటి గద కలిగిన వాడు అని మనం స్ఫురత్ సహస్రార అనేటువంటి శ్లోకంలో స్తోత్రంలో చెప్పుకుంటామే. అంటే చతుర్భుజుడైనటువంటి, అది ఆయుధాలతో కూడినటువంటి స్వామికి ఉదయకాలంలో దాసోహం పెట్టుకోవాలి. అంతేకాదు, హిమేందు కుంద స్ఫటికాభ్ర నిర్మలం ముఖానిలా పూరితమీశ్వరేశ్వర మధ్యాహ్న కాలే చ సశంఖముద్వహన్ మమాస్తు మంగళ్య వివృద్ధయే హరిహి. ఇందాక సూర్యుడు లాంటి చక్రం అన్నారు, ఇప్పుడు చంద్రుడు లాంటి కౌమోదకి. నిన్నటి పాసురంలో కూడా కౌమోదికి చంద్రుడు లాంటిది, చక్రం సూర్యుడు లాంటిది అని చెప్పుకున్నాం కదా. అలాంటిది విష్ణోర్ ముఖోత్థానిల పూరితస్య యస్య ధ్వని దానవదర్పహంత తం పాంచజన్యం సస్కోటి శుభ్రం శంఖం సదాహం శరణం ప్రపద్యే. విష్ణోర్ ముఖోత్థానిల పూరితస్య, ఇలా పెట్టుకుని ఒక్కసారి దట్టించి గాలి పూరించేటప్పటికి అద్భుతమైనటువంటి మంగళఘోషాన్ని ఇచ్చేటువంటి పాంచజన్య స్వరూపుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళని మనం మధ్యాహ్న కాలంలో పాంచజన్య ధారి అయినటువంటి స్వామిని ధ్యానించాలి. అదా అపరాహ్నే ప్రవికాసి పంకజం వక్షస్థలేన శ్రియముద్వహన్ విభు విస్తారి పద్మోత్పల పత్రలోచన మమాస్తు మంగళ్య వివృద్ధయే హరి. మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం దాకా తలుచుకునేటువంటి రూపం ఆయన వక్షస్థలం మీద లక్ష్మిని ధరించినటువంటి స్వామి. ఆ లక్ష్మికేసి చూసేటప్పటికి చిరునవ్వు వచ్చేటువంటి స్వామి, ఆ చిరునవ్వుని కళ్ళల్లో ప్రదర్శించేటువంటి స్వామి. అలాంటి స్వామిని మనం మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రిలోపు ప్రార్థించుకోవాలి అని. ఏమీ లేదండి సారాంశం. ఎల్లవేళలా కూడా ఆ శ్రీమన్నారాయణ తత్వాన్ని, ఆ పంచాయుధ మూర్తిని తలుచుకుంటే నిజంగా ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలు ఇవి మనకి. జలే రక్షతు వారాహ, నువ్వు జలంలో ఉన్నప్పుడుగా నీకు ప్రమాదం వస్తే వరాహ రూపంగా రక్షిస్తాడు. స్థలే రక్షతు వామన, భూమి మీద నీకు ఆపదలు వస్తే వామన రూపంగా నిన్ను రక్షిస్తాడు. అటవ్యాం నారసింహశ్చ, అడవిలో ఉంటే నరసింహ రూపంగా నిన్ను రక్షిస్తాడు. సర్వతః పాతు కేశవ, కేశవ నామాన్ని తలుచుకుంటే అన్ని చోట్ల రక్షించేస్తాడు. అందుకనే కేశవన్ తమర్ అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి తిరువాయుమొഴി అని చెప్తున్నారనమాట. దీన్నే మనకి ఎండ్రెండ్రు ఇప్పటి మారాదే சொல்லி ఇరాపగల్ சிவர் பக்தி பர்வசராகையாலை விடைய தேகயாத்திர இருக்கும்பడి ఎండ్రో మున్బుళ్ళ మొదలిగల్. ఈ పాసురానికి చెప్తూ పూర్వీకులందరూ కూడా అంత భగవద్ అనుభవాన్ని పొందారండి నమ్మాళ్ళవార్లు అన్నారు. అంటే భట్టర్ వారు అబ్బబ్బే అలా సామాన్యమైనటువంటి భావాన్ని కాదండి, ఇందులో చాలా విశేషమైనటువంటి అర్థం ఒకటి ఉంది. ముందు చెప్పేస్తాను, తర్వాత వాక్యాల మీద చెప్తాను చూడండి.
ఇప్పుడు ఆడి ఆడిలో మానసిక క్లేశం అనుభవించారు కదా, అది అందామత్తులో వచ్చేటప్పటికి ఆ దుఃఖం అంతా పోయింది. అది 2:4, 2:5లోకి మనం తీసుకోవాలి. ఆడివాడిలో ఇవాళ ఇరాపగల్ వాయివెరి అన్నారు. ఇందులో కూడా వాయివెరి అనే పదం వచ్చింది. సరిగ్గా అక్కడికి ఇక్కడికి పదాలు మ్యాచింగ్. తర్వాత మీరు 2 పాసురాలు పెట్టుకొని చూసుకోండి. అందులో ఎంగొం నాడి నాడి అంతా వెతికారన్నారు. ఇందులో అలమరందు తిరిగి 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 వెతికి వెతికి 2 అర్థాలు ఒకే రకమైనటువంటి పదాలు. అందులో ఉళ్ళ మలంగా ఎవ్వుయిర్కం అన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చేటక్కడికి వెయ్యి ఆనాటి దుఃఖం ఇవాళ తొలగింది అంటున్నారు. సరిగ్గా అవే పదాలు ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పేసేసుకుందామండి. చూడండి, భట్టర్ వారు చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానం ఇది. మామూలుగా సామాన్యంగా ఇలా అనుభవించారు అని చెప్పారు అని పూర్వీకులు చెప్పింది భట్టర్ వారికి తృప్తినివ్వలేదు. కాదండి, ఆడి ఆడిలో పడిన దుఃఖం అంతా తీరిపోయింది ఇందులో నాకని అవే పదాలు ఈ పాసురాల్లో ప్రయోగించారు అని అంటున్నారు. మరి తీవినై మాళయంగర్ విడతళవం ఆడి ఆడిயில் ఇవర్ కోడిన దశయ్యాయి ఇంబం వళరేంగరవదు. ఆడి ఆడిలో వచ్చినటువంటి దుఃఖాన్ని అందామత్తంబు సైదులో ఆనంద ప్రవాహంగా మార్చుకున్నారు. ఒకటి, అందామత్తంబు తొడంగి కేశమంత మరువంగరుండాన ప్రీతియే చొల్లుగిరది ఎండ్రు. ఇప్పటిదాకా ఆనందాన్ని అలా చెప్తూనే ఉన్నారు. పిల్లలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొస్తారనుకోండి, ఏ ఎక్స్కర్షన్కో వెళ్ళొస్తారనుకోండి, ఇంకా చెప్తూనే ఉంటారు. అబ్బా అసలు ఏం జరిగిందంటే అసలే ఎన్ని రోజులు చెప్పినా ఆనందం తనివి తీరదు. అలా ఆడవార్లకి అందామత్తు నుంచి కేశవంత దాకా అలా చెప్తూనే ఉన్నారు. ఇరాపగల్వాయ్ వెరీ ఎంగరదు ఇవళ ఇరాపగల్వాయ్ వెరీ అన్నత్తై, అక్కడ ఇరాపగల్వాయ్ వెరీ అన్నారు. ఇక్కడ కూడా అలమరందు ఎంగరదు, ఇక్కడ అలమరందు అన్నారు. అక్కడ ఎంగున్నాడి నాడి అన్నారు. ఈ పదాలు చక్కగా మీరు చిన్న టేబుల్ గా వేసుకుని అక్కడ ఇదన్నారు ఇక్కడ ఇదన్నారు అని ఈ పాసురం పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. కన్న నీరు మల్గి అన్నదు తనకు ఉళైవన్ కన్న నీరు కొండాళి అన్నత్తై, అక్కడ కన్న నీరు మళ్ళీ ఎంగున్నాడు నాడి నరసింగా అన్నారు. ఇక్కడ కన్నీళ్లు వచ్చి 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 అని ఇక్కడ కూడా అదే అన్నారు. ఎత్తు ఎంగరదు, అక్కడ అలాగ నిట్టూర్చి ఉళ్ళమ్మలంగా ఎవ్వెరుకం ఎన్నత్తే, ఇక్కడ కూడా అదే పదాన్ని వాడారు. మరి తీవనై మాళ 1000 ఆండు మొదలయ్యం కైలే ఆనై ఇడర్ పట్టా పోలే. ఆనాడు గజేంద్రాడ్వాను 1000 సంవత్సరాలు దుఃఖపడి 1000 సంవత్సరాలు నన్ను నేను రక్షించుకోగలననే భ్రమకులోనై తర్వాత పూర్వజన్మ పరిపాక విశేషం చేత పెరుమాళ్ళని ప్రార్థించాలి అనే ఆలోచన అంత బాధ పడ్డాక వచ్చింది. ఒక్కొక్కసారి మనకి అంతే, మన దగ్గరే పరిష్కారం ఉన్నా అది ఉందని మనం గుర్తించలేము. ఉన్నట్టుండి తోస్తుంది, అయ్యో ఇది ఉంది కదా దీనివల్ల మన బాధను పోగొట్టుకోవచ్చు అని. అలాగే మనకి ఆనయ్య గజేంద్రాడ్వాను పెరుమాళ్ళని ధ్యానించి ఆడి లాక్తామై ఇవరికి ఇప్పటి పొరిందన విశ్లేష వ్యసనమారుంబడియాగా ఆ గజేంద్రుడి యొక్క దుఃఖం తీరినట్టే నమ్మాళ్వార్లో ఆడి ఆడిలో పడిన దుఃఖాన్ని ఇక్కడ తీర్చుకోగలిగారు. ఇంబంబళరా, ఇవి 2 జంట పదాలు అన్నాం కదండి. తీవినైమాళ ఇంబంబళరా, దుఃఖాలు పోయి సుఖాలు ఆనందం పెరిగి అందామత్తంబు తొడంగి పిరంద ప్రీతి అప్పటి నుంచి ఆనందం వైగల్ కలిగిన కాలం దూరం సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ ఉన్న ఎన్నుళ్ళి ఇరివైతనై ఉన్న ఎన్నుళ్ళే ఇరుతువైతనై నిన్ను తీసుకొచ్చి నా మనస్సులో ప్రతిష్ఠ చేసావా తండ్రి. విగ్రహ ప్రతిష్టలు జరుగుతాయి చూడండి, అలాగా పెరుమాళ్ళు వచ్చి నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క మనస్సులో ప్రతిష్ఠింపబడ్డారు, కదలడం లేదు. ఇంకా ఎన్నెరిడి కేశం, ఇది ఈ పాసురంలో విశేషం. ఎనక్కు పరికరమాయి నాకు సహకరించి విరోధిత ఇంద్రియంగళం, నాకు బాధించేటువంటి ఇంద్రియాలన్నిటినీ పక్కలిలే పడయ్యత్తన నీ వైపుకు మార్చేసుకున్నావు. ఏముందండి, ఒక ప్రవాహం ఇలా వెడుతూ ఉంటే దాన్ని 2వ వైపుకు మళ్ళిస్తున్నారు కదండి. ఇప్పుడు
అలాగే విషయ సుఖాల వైపు వెళ్ళేటువంటి ప్రవాహాన్ని పెరుమాళ్ల వైపు మళ్లించేశారు పెరుమాళ్ళు అవలీలగా. పరమశేషియై కండార్ ద్వారశేషిగల్ అళవిల్ నెల్లార్ గళిరే. చాలా అందమైనటువంటి మాటండి. ఏమిటి అనంటే ఈ పరమశేషి ద్వారశేషి అనే 2 మాటలు అన్నారు. ఏమిటంటే మనం మన ఇంద్రియాలని నియమించాం అనుకుంటాం కానీ మనం ఏం చేయలేం. మనం చెయ్యాలనుకుంటే ఈ వేళ్ళని ఇలా వెనక్కి తిప్పుకోవచ్చు కదండి, మడవచ్చు కదా, మడవలేం. అది మనకి సాధ్యమయ్యేది కాదు. భగవంతుడు లోపల ఉండి ఈ శరీరాన్ని ఇలా నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి, జీవుడి ద్వారా నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి జీవుడు ద్వారశేషి. పెరుమాళ్ళు జీవుడి ద్వారా నడిపిస్తున్నారు, దానికి ద్వారశేషి అని పేరు. అందువల్ల జీవుడికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా పెరుమాళ్ళు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా తన వశం చేసుకుని, ఆళ్వార్ల యొక్క ఇంద్రియాలను తను సొంతం చేసేసుకుని నడిపిస్తున్నటువంటి తండ్రి అనేటువంటి విశేషార్థాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి అందించారు. 9వ పాసురం. శ్రీధరన్ செய்யதாமரை கண்ணன் என்று என்று இறப்பகல் வாய்வரி அலமரந்து கண்கள் நேர் மல்கி எவ்வுயர்த்து உயிர்த்து மரிய தீவனை மாள இன்பம் வளர வைகள் வைகள் இரி இரி உன்னை என்னுள் வைத்தனை என் இருடி கேசனே. தேவேசம் கோலநாதம் నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరణాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదే రామ పద్మాక్షనాదౌ నాదాన్న திருவரன்மால் சேனை முதலி செடுவோப்பன் நாதமுனை சீருய கொண்டார் மணக்கான் ரம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனேரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றே தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாய தாசசுதாய குணசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం வாழி திருவாய் மழப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழப்பிள்ளை மான்னத்தோர் தேரும் மெழுகுரைக்கும் செய் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవ రక్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయ జమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లు మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవది శ్రీలక్ష్మణార్య వివిధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.